नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ नवेम्बर मास 11 तारिख मंगलवार। आज दिन जाक टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानी परिबे आज दिन जाकर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे न थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर थंडारे थरिलाणी पश्चिम ओडिशा। चलित वर्ष विलंबर शीत अनुभव होइतिबा बेले नवेम्बर सारा ओडिशार स्वल्प शीत अनुभव हेउछि। पश्चिम रे यार प्रकोप अधिक रहिछि। आगको आहुरी पारद तळमुहा हेबा नै पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग केन्द्र। आउ रात्रि तापमात्रा कम हेबा सह सारा राज्य रे शीत बढ़िबो बोली संभावना दैछि पाणीपाग विभाग। गत 24 घंटारे भुवनेश्वर तापमात्रा 17.4 रेकर्ड करा जाइछि। आगामी एक सप्ताह मध्य तापमात्रा धीरे धीरे खसिबा सह 14 रु 15 तारिख बेलकु प्रबल शीत अनुभव होइपारे। सेपटे नवेम्बर चतुर्थ सप्ताह बंगोपसागर सृष्टि होइपारे संभाव्य लघुचाप एवं यह अधिक घनीभूत होबार संभावना भी रही। परवर्ती खबर जातीय राजपथरे ट्रक को पछरु पिटिला बस कंडक्टर मृत यात्री सुरक्षित। यह घटनाटी घटी संबलपुर कटक 55 नंबर जातीय राजपथरे संबलपुर जिला रेढ़ाखोल थाना अधीन लोहापंगे पर्यटकों को नहीं आगक बढ़ुवा एक बस दुर्घटनाग्रस्त होइछि। एथिरे यात्रीवाही बस कंडक्टर मृत्यु घटी। मृतकों परिचय मिली ना जाए। सूचना अनुसार एक यात्रीवाही बस गतकाली संबलपुर जिला साहसपुर और संबलपुर सहर किछि पर्यटकों को नहीं ढेंकानाल जिलार प्रसिद्ध शैवपीठ कपिलास को जाइथिला। एही बसटी गतकाली राति संबलपुर अभिमुखे फेरुथिला। बसटी नियंत्रण हराई राति प्राय गोटे पछपटु एक ट्रक को धक्का देला। घटनास्थले यात्रीवाही बस कंडक्टर मृत्यु घटी। परिचय मिली पारि नाही। दुर्घटना पर यात्री माने चित्कार करथिले किंतु यात्री माने सुरक्षित अछंती बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर आज अनुष्ठित हब नुआपड़ा उपनिर्वाचन। एने पोलिंग पार्टी हेलिकप्टर नुआपड़ा ग्रस्त करुछंती। सुनाबेड़ा पोलिंग पार्टी पाई 2टी स्वतंत्र हेलिकप्टर व्यवस्था करा जायछि। माओवादी प्रबल अंचल रे होइतिबारु एठाकु वायुसेनार स्वतंत्र हेलिकप्टर व्यवस्था करा जायछि। एही निर्वाचन मंडली रे मोट 358टी बूथ रहितबा बेले सेति मध्यरु 101 गुरुत्वपूर्ण बूथ मध्यरु 47 माओवादी प्रभावित अंचल रे 54टी आईन श्रृंखला प्रभावित अंचल रे रहिछि। माओवादी प्रभावित अंचल रे थिबा बूथ मध्यरु 8टी दुर्गम पहाड़ अंचल रे रहिछि। सेटारे सकाळ 7टारु मतदान आरंभ होई अपराह्न 4टा पर्यंत चलिबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर होमगार्ड को आक्रमण कर बाइक जाली देले आउ जड़े बाइक चालक। यही घटनाटी देखा मिली गंजाम जिला भंजनगर थाना कार्यरत थिबा होमगार्ड गजेन्द्र नायक को रविवार ग्रामर जीतू नायक आक्रमण करथिले। यापर गजेन्द्र को बाइक को जीतू पोड़ी देथिबा अभियोग होइछि। पुलिस एने एक मामला रुजु करी अभियुक्त जीतू को थाना अटक रखी पचरा उचरा चलैछि। घटनार प्रकाश जे गजेन्द्रर परिवार निज ग्राम सानदंडा पंचायतर समालपल्लू थाना ड्यूटी करने आसुले। एही समय ग्रामर जीतू बाइक सह बाइक धक्का होइतिला। एही घटना को नहीं उभयों मध्य जुक्तितर्क होइतिला। परवर्ती खबर 3 दिनिया गुजरात गस्तरे थिबा राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कम्भमपाटी रविवार गांधीनगर सेठाकर मुख्यमंत्री उपेन्द्र भाई पटेल को भेटिचंती। एही अवसर में उभय नेता दुई राज्यर विभिन्न विकासमूलक कार्यक्रम संपर्क में मत विनिमय करथिले। विभिन्न क्षेत्र में किभली ओडिशा और गुजरात परस्पर को सहायता जोगाई देबो पारिब से संपर्क में कथबार्ता होइछि। देश गठन और जातीय विकास प्रक्रिया संपर्क में दुई नेतांक मध्य आलोचना होइतिला। परवर्ती खबर नुआपड़ा उपनिर्वाचन पूर्व व्यवसायी घरे आईटी रेड होता। उपनिर्वाचन प्रचार शेष पर्यायर रविवार अपराह्न 4टा सुधा नुआपड़ा छाड़ी चली जावाक बाहर नेता और कर्मी को निर्देश दि जाइए। दृष्टि रखी उभय भाजपा और बीजेडी मुखिया रोड शो कर निज निजर दलर बल देखाई। यही परिप्रेक्षी में नुआपड़ा खड़ियाल रोड रे विशिष्ट व्यवसायी अंकित साहाणिया घरे आईटी रेड होइछि। व्यवसायी अंकित किछ दिन है कांग्रेस लिंक रे थिबा बड़ सूचना मिली। परवर्ती खबर कर्मचारी प्रोविडेंट फंड संगठन ईपीएफओ एक सरकारी सामाजिक सुरक्षा संगठन संगठित क्षेत्र में कर्मचारी भविष्य निधि पांठी और पेंशन योजना परिचालना करे। ईपीएफओ चाकरी समय और अवसर पर ईपीएफ अकाउंट रु टंका उठाण संपर्क में किछि नियम संशोधन करिछि। नुआ नियम अनुसार चाकरी हराइबा किंबा बेकार हेबा पर पीपीएफ अकाउंट रु 75% जमा टंका उठाई पारे सूचना दी जाइछि। किंतु 25% टंका तुरंत उठाई पारिबे नाही। एथिपाई गोटे वर्ष अपेक्षा करबाक पड़िबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर सरिला 28 दिन लुचकाली खेल बंधा हेले सुधांशु खंटिया हत्याकांडर मुख्य कारपटदार। मुख्य अभियुक्त सदाशिव सह 5 जन को कोर्ट चालाण करिछि। गत मास 30 तारिख रक्तरंजित होता भुवनेश्वर उपकंठ संक्रांतरा एम्स कार्यरत सुधांशु खंटिया को गुली कर हत्या करथिले दुर्बृत्त। हॉस्पिटल रु काम सरी फेरुवा बेले पॉइंट ब्लैंक रु गुली करथिला हत्याकांड। अभियुक्त सदाशिव प्रधान पूर्व पुलिस मामले तदंत करी 4 अभियुक्त को गिरफ्त करथिला। तेबे मर्डर करबा परे फेरार हो जाइतिला अभियुक्त। 28 दिन पर मरणास्त्र शिवा को गिरफ्त करिछि खंडगिरी थाना पुलिस।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହେଲା। ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ଆଉ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି କାମ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଗତି କରିଥିଲେ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଦିନ ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା ତାହା ଏବେ କିଛି ମିନିଟରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସରଳ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ଆପ୍ରେ ଆରାମରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗତ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିକି ଥିଲା ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବଲିଉଡର ଜଣାଶୁଣା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଗାୟକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ଆଜି ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଭିଟାଲ୍ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ କଟକ ସିଡି ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ଅନେକ ଦିନରୁ ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଏବଂ ଦଶହରାରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ପରିବାର ତଥା ଆତ୍ମୀୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଗିଡ଼ିଲା ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସେ ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ସହ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଭଳି ହଠାତ୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଆସିବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ ବୟସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଇସିସି। ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ସଫଳତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ। ଏବେ ନିଜର ପୁରୁଷ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭେନ୍ୟୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରିଛି ଆଇସିସି। କ୍ରିକବଚ୍ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏହି ତାଲିକାରେ ଭାରତର 5ଟି ସହର ସାମିଲ ଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର 2ଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ନେଇ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଳିଆ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଲାଗୁଛି କଟକଣା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବାରେ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। କୁହୁଲୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ପୁଣି 2018 ଦଙ୍ଗା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଶଙ୍କା। ବର୍ଷକ 365 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମୁଛି ଗହଳି। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲାଗୁଛି କଟକଣା। ଏହି କଟକଣା ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ। ପୂର୍ବରୁ ଆଧାର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏନେଇ ପୁରୀବାସୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼, ଆଉ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମାତିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। 6 ଦିନ ହେଲା ମହାନଦୀ ପାଠରେ ଚାଲିଛି ବିପଣି ଚଟପଟି ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଖେଳକୁଦ। କିଣିକିଣିର ଜମୁଛି ଆସର, ଆଉ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମାତିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। କିଏ କାହାର ପର୍ସ ଚୋରାଇ ନେଉଛି ତ କିଏ କାହାର ମୋବାଇଲ। ରବିବାର ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେପଟେ କଟକ ଇନ୍ କଟକରେ କିଛି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଦିଦିମାନେ ନାଚ ଗୀତ ପାଠପଢ଼ା ଓ ଖିଆପିଆ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ମେଳାକୁ ଆସିଥିବା ବଞ୍ଜାରା ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିବିରକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଦିନୀତିମାନ ରଖୁଛନ୍ତି। 2011ରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମେଳାରେ ଅପରାଧ କମିବା ସହ ଅଘଟଣ ଆଶଙ୍କା କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ୟାସନ୍ ନିକଲ୍ସ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ କେରଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ରହିବ ତାର ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ସେହିପରି 14 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲୋପ୍ରେସର ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଲହରୀ ସମ୍ଭାବନା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ସରକାର। ସ୍ପୋର୍ଟସ ସିଟି କରିବାକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସୋମବାର ନଭେମ୍ବର 10ରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ସହର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସହିତ ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 102 ଏକର ଜମିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବୀକରଣ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା କେବଳ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ତେଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ସମୟସୀମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଡିଜାଇନ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାତାର ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କ୍ରୀଡ଼ା ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଉଛି।